جی بچوں، تو چیپٹر نمبر 4 کے نومیریکلز کو ہم نے سولو کرنا ہے، جس میں 4.1 نومیریکل کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہینڈ کارٹ ہے، یعنی ہاتھ گاڑی ہے، جس پہ فورس لگائی گئی ہے 200 نیوٹن کی، اور اس کے ساتھ جو اینگل بن رہا ہے، جس اینگل پہ ہم فورس لگا رہے ہیں وہ 30 ڈگری کا ہے۔ ایکس اور وائی اجزاء یعنی ایکس کمپوننٹ فائنڈ کریں اور وائی کمپوننٹ فائنڈ کریں۔ تو بیٹا یہ بہت آسان ہوتے ہیں، آپ نے اس کو اے پارٹ، اس کو بی پارٹ کہہ لینا ہے۔ تو اس کا فارمولا بیٹے ہوتا ہے ایف ایکس از اکول ٹو ایف کوز تھیٹا۔ تو بیٹے اب ہم کیا کریں گے جی، ایف کی ویلیو 200 ہے، ہم یہاں پہ 200 رکھیں گے، اور کوس تھیٹا ہے، اینگل بیٹا 30 ڈگری گیون ہے۔ اب آپ اس کو کیلکولیٹر میں رکھ کے جب آنسر نکالیں گے تو بیٹے 173.2 نیوٹن آ جائے گی ہمارے پاس ایف ایکس کی ویلیو۔ تو اس طرح سے ہم اپنے آنسر کو ہائی لائٹ کر دیں گے۔ اسی طرح سے بیٹے بی پارٹ میں ایف وائی فائنڈ کرنا ہے، اس کا فارمولا ہوتا ہے ایف سائن تھیٹا۔ اب بیٹا پھر سے ایف کی ویلیو ہمیں پتہ ہے 200 نیوٹن ہے، اور سائن تھیٹا کتنا ہے بیٹے 30 ڈگری۔ تو بیٹے جب ان کو ملٹیپلائی کریں گے، اگر یہ آپ نے میتھ کے اندر ٹیبل یاد کیا تو یہ 1/2 ہوتا ہے۔ 1/2 جب یہاں پہ آئے گا تو بیٹے اس سے بھی ہم آسانی سے کینسل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 100 نیوٹن آئے گا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے جی، کہ آپ کیلکولیٹر میں بھی یہ دونوں ویلیو پٹ کر کے ڈائریکٹ آنسر نکال سکتے ہیں۔ 4.2 نومیریکل نمبر میں ہمارے پاس بتایا جا رہا ہے کہ دروازے کے ہینڈل پہ فورس لگائی گئی ہے، اور وہ فورس ہے 300 نیوٹن۔ اس دروازے کو کھولنے کے لیے اتنی فورس لگائی جا رہی ہے، اور بیٹا دروازہ ہنج سے جو ڈسٹنس ہے وہ 1.2 میٹر ہے، یعنی اس کا جو ایل کی ویلیو ہے وہ 1.2 میٹر ہے۔ کہہ رہا ہے ٹارک کو بتائیں کتنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں ٹارک پازیٹیو ہوگا کہ نیگیٹیو، یعنی پلس والا ہے، مثبت ہے یا منفی۔ تو بیٹے ٹارک کا فارمولا ہوتا ہے ایف کراس ایل۔ تو بیٹے ایف کی ویلیو آپ 300 یہاں سے لگائیں، ملٹیپلائی بائی ایل، ایل آپ کے پاس 1.2 ہے۔ بیٹے آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 360 نیوٹن میٹر۔ اور بیٹے اب یہاں پہ دیکھیں، جب فورس آپ لگائیں گے نا، یہ اس طرف کو گھومے گا، اور یہ ڈائریکشن کون سی ہوتی ہے، اینٹی کلوک وائز۔ اینٹی کلوک وائز ٹارک کو ہم پازیٹیو لیتے ہیں، تو آپ یہاں پہ بریکٹ میں لکھ دیں گے یہ پازیٹیو ہوگا، یا پھر اردو میڈیم والا بچہ لکھ سکتا ہے مثبت۔ تو اس طرح سے ہم بڑی آسانی کے ساتھ 4.2 نومیریکل کو سولو کر سکتے ہیں۔ تو بیٹا 4.3 نومیریکل کے اندر ہمیں اس طرح کا ایک سسٹم بتایا گیا ہے، جس میں پوچھا جا رہا ہے کہ ہم یہ ویٹ کتنا لٹکائیں کہ یہ والا جو ویٹ ہے جو کہ 30 سینٹی میٹر کے ڈسٹنس پہ ہے، اور یہ 40 سینٹی میٹر پر ہے، اور اس ویٹ کو کتنا ہونا چاہیے کہ یہ بیلنس میں رہے، اس طرح یا اس طرح روٹیٹ نہ کرے۔ تو ہم اس کو پرنسپل آف مومنٹ سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے نام رکھ لینے ہیں، W2 W1، اس سائڈ پہ 1 ہے تو لینتھ کو بھی 1 والی کہہ دینا ہے، اس سائڈ پہ 2 ہے تو لینتھ کو بھی 2 والی کہہ دینا۔ اور اس کا بڑا آسان رول ہوتا ہے پرنسپل آف مومنٹس۔ سب سے پہلے ڈیٹا لکھ لیں گے 4 نیوٹن، اور لینتھ 2 والی جو ہے ہمارے پاس وہ 30 سینٹی میٹر، لینتھ 1 والی جو ہے وہ 40 سینٹی میٹر، اور ویٹ جو 1 ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے اس سائڈ پہ جو ہینگ کرنا ہے۔ آپ اس کو 1 یا اس کو 2 بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے آنسر پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا۔ تو بیٹا سلوشن میں پرنسپل آف مومنٹ لگائیں گے، جو کیا ہوتا ہے W1 L1 is equal to W2 L2۔
यहाँ पे वैल्यूज़ लगाएं, W1 की हमने फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई बाय L1 यानी 40, W2 और बेटा W2 में यहाँ पे 4 लगाएंगे और L2 में हम यहाँ पे 30 वैल्यू लगा लेंगे। ये बेटा 40 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 40। ये बेटा देखें 4 0 0 से 4 4 से कैंसल, तो 3 न्यूटन का वेट हमें इसका मतलब है लटकाना पड़ेगा इसको बैलेंस में रखने के लिए। बेटे 4.4 के अंदर हमें गिवन है दो बच्चे हैं ए और बी, एक का मास 30 kg है, एक का 40 kg है। जो 30 kg वाला है वो सीसा पर 2 मीटर के फासले पे बैठा है, जबकि जो 40 kg वाला है वो 1.5 मीटर पे बैठा है। तो बेटे हमने इनके लिए मूवमेंट्स निकालने हैं, यानी टार्क निकालने हैं, और साथ साथ ये भी बताना है कि ये बैलेंस है कि नहीं, यानी ये झूल रहा है या बिल्कुल अपनी जगह पे स्टेबल है। तो चलें इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इनके डिस्टेंसेस लिख लें। 2 मीटर, इसका मास m1 है, तो ये है 30 kg। इस तरह इसका जो लेंथ होगी उसका नाम L2 रखें, और इसके जो मास है उसका नाम m2 रख लें। एक बात का आपने ध्यान रखना, अगर इनकी वैल्यू को 1 1 लगा रहे हैं तो फिर दोनों के साथ आपने 1 1 लगाना है, इधर 2 2 लगा रहे हैं तो दोनों के साथ आपने 2 2 लगाना है। चलें अब हम इसको शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। वो क्या तरीका होता है, अभी हमने देखा W1 L1 इज इक्वल टू W2 L2। तो W हमें पता अब हमें नहीं गिवन, इसकी जगह पे हम mg लगा सकते हैं, क्योंकि वेट का फार्मूला mg होता है। mg L1 इसके साथ 1 m के साथ भी 1 लगा देंगे, इधर भी mg, इधर 2 है तो साथ 2 लगा देंगे 2। अब बेटा इनकी वैल्यू लगाएंगे, 1 30 है तो यहाँ पे 30, g 10 होता है। वैसे अगर आप गौर करें, आप जी को दोनों साइडों पे कट भी कर सकते हैं, क्योंकि साइडों पे ये कॉमन है। L1 था वो हमें 2 मीटर गिवन है। यूनिट फिलहाल अभी आप ना लिखें, और M2 मैस है जी 40, और L2 लेंथ हमें है 1.5 गिवन है। तो दोनों का यहाँ पे देखें हमारे पास कितना आ रहा है जी, 6, और इस तरफ भी क्या आ रहा है जी, 6 और 0, यानी दोनों तरफ इक्वल आ गया है। इसका मतलब है कि इस साइड पे मूवमेंट और इस साइड पे मूवमेंट बराबर हैं। हम कहेंगे इट इज बैलेंस्ड, इट इज बैलेंस्ड। और उर्दू में बेटा लिखेंगे ये तवाज़न की हालत में है, ये तवाज़न की हालत में है। तो इस तरह से हम अपने इस न्यूमेरिकल को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमने दोनों तरफ मूवमेंट्स निकाल लिया, इक्वल आ रहा है, और दूसरी हमने ये बात कर दी, इसको आप 2 कर लें कि ये बैलेंस में है, तो यानी ये इस तरह से ऊपर नीचे हिल नहीं रहा, बल्कि अपनी जगह पे बैलेंस हो चुका है। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें एक जो है क्रो बार के बारे में बताया गया है। क्रो बार इस तरह की बेटे एक रॉड होती है जिससे हम वेट को उठाते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है वो कहता है हमने इस पे 250 न्यूटन की फोर्स लगाई है नीचे की तरफ, तो बताओ इससे कितना वेट ऊपर की तरफ उठ सकता है। तो फोर्स वो कितनी लगाता है जी, 250 न्यूटन की। बेटे अगेन इसी तरह ये जो फोर्स है और इसी तरह हमें वेट दिया गया है वो कितना है जी, ये हमने बताना है कि कितना वेट उठा सकेगा। इस तरह ये हमारे पास इस फोर्स के जिस तरह ये फोर्स लग रही है उस तरफ जो लेंथ दी गई है वो 30 सेंटीमीटर है, इसका नाम L1 रख लें, 30 सेंटीमीटर। और इस तरफ जो लेंथ दी गई है जिधर से वेट ने उठना है इस सेंटर के गिर्द, वो लेंथ है 5 सेंटीमीटर। फिर से इसका सलूशन बहुत आसान है, हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाएंगे।
ये वाली लेंथ और ये वाली जो फोर्स है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी F_L1 इक्वल टू WL2। बेटे अब इसकी वैल्यू फोर्स की 250 यहाँ पे रख देंगे, मल्टीप्लाई बाय L1 30 है, यहाँ पे 30 रखेंगे, इज इक्वल टू W हमने फाइंड करना है कितना वेट उठा लेगी, और L2 है 5, तो हम यहाँ पे 5 रख देंगे। बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे इक्वेशन के आके ये डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह से बेटे यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर सकते हैं 5 6 था, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो आपके पास जो वेट आ जाएगा वो है 1500 न्यूटन। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।